নমস্কার, আপনাদের সাথে মহারাজ আনন্দ কথা। আনন্দ কথা ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত যা আমাদের মনকে আনন্দ দেয়, আনন্দে রাখে, সকলকে আনন্দ দেয়, আনন্দ রাখে, জীবন পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাই হলো আনন্দ কথা। আপনারা শুনছেন, দেখছেন আনন্দ কথা। আপনাদের সাথে আজকের আনন্দ কথায় আলোচনা করব যুগনায়ক বিবেকানন্দ। যুগনায়ক বিবেকানন্দ। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, মহারাজ আপনি জীবনের সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসেন? বন্ধু ভাবেন চলার পথে আপনার পথ প্রদর্শক বা আপনার বই, কোন বইগুলো ভালো লাগে? অতি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। Personally, I study Swami Vivekananda book regularly. The Life of Swami Vivekananda. This is very nice book, written by Eastern and Western disciple. যারা বাংলায় পড়বেন তাদের জন্য আছে আমার গুরু মহারাজ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের বই যুগনায়ক বিবেকানন্দ। And not only that, but also if you study the complete works of Swami Vivekananda, then you can purchase this book from Advaita Ashram, Kolkata. This is wonderful book. Among all books all over the world, this is the best book. I personally think like that. The complete works of Swami Vivekananda, especially second volume, Jnana Yoga. So if you study this book, then gradually your mind will be changed. কোন দিকে চেঞ্জ হবে? স্বামীজি বলেছেন, কি বলেছেন? রিলিজিয়ান ধর্ম হচ্ছে তাই যা মানুষের পাশবিক মনোবৃত্তিকে মানসিক স্তর থেকে নিয়ে গিয়ে নৈতিক স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মনোবৃত্তিগুলোকে নীতিগত স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে দিয়ে আত্মাকে উপলব্ধি করায়। তাই হলো রিলিজিয়ান স্বামী বিবেকানন্দের মতে। স্বামী বলছেন রিলিজিয়ান ইজ দ্য আইডিয়া হুইচ রেজিং দ্য ফ্রুট আনটু ম্যান অ্যান্ড ম্যান আনটু গড। রিলিজিয়ান হচ্ছে এমন একটি আইডিয়া যা পশু মানুষকে নৈতিক মানুষের রূপান্তর করে এবং নৈতিক মানুষকে আস্তে আস্তে আধ্যাত্মিক মানুষের রূপান্তর করে। এবং স্বামী বিবেকানন্দ book, if you study the book of Swami Vivekananda, then gradually you will be able to understand what I am talking to you now. His soul is potentially divine. The great message of Swami Vivekananda towards the mankind all over the world, not only personal but also universal. If you study this book, then you will be able to understand what is the greatness of Swami Vivekananda book, especially complete works of Swami Vivekananda in 9 or 10 volume. যখন আমার বয়স ছিল 16-17 বছর, যখন আমি 11 পড়ি, তখন আমি লাইব্রেরি থেকে বই কিনে এনেছিলাম, মানে বইটা নিয়ে এসেছিলাম, বইটা নিয়ে এসেছিলাম আর কি, দুটো বই স্পেশাল হবে, কথামৃত এবং বিবেকানন্দ। আফটার স্টাডিং the Karma Yoga in Bengali, when I studied that time, finding the idea of Swami Vivekananda about this life, about this nature, about God, about humanity, about work, about can, about bhakti, really I was still bound to find all this idea. How wonderful! Every idea is related the cosmic mind, especially the Upanishad of India. স্বামীজির নিজস্ব চিন্তা ভাবনা উপনিষদের সে অনন্ত ভাব থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। আজকাল আমরা অনেক গুরু দেখি, অনেক চিন্তা ভাবনাই দেখি, কিন্তু সেইগুলো উপনিষদের ভাবে আলোকিত হয়নি, সেগুলো সব ব্যক্তিগতভাবে। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন, আফটার স্টাডিং দ্য উপনিষদ, স্বামী বলছেন, উই ওয়ান্ট টু লিড ম্যানকাইন্ড টু দ্য প্লেস where there is neither the Vedas nor the Bible nor the Quran, yet this has to be done by harmonizing the Vedas, the Bible
and the Quran. Mankind ought to be taught that religion or but the very expression of the religion which is oneness, so that each may choose that path that suit him best. Be moral, be brave, be a heartful man, strictly moral. God only sin, brave man never, no not even in mind. Swamiji বলছেন, man is man so long he is struggling to rise above nature. That nature is both internal and external. Man is man so long he is struggling to rise above nature. You have to struggle with our inner nature, that is calm, krodh, lobh, moh, mad, matsarya. We have to struggle with our other nature, that is that political nature, and another different natures of our society. We have to struggle it. If we want to be a sadhu's good man, if we want to be a good worker, if I want to be a doctor, if I want to be a teacher, if I want to be a professor, anything else, no problem. But we have to struggle constantly to achieve this goal. What is the goal? The goal is to manifest our inner divinity. সত্য, পবিত্র, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সেবা, দয়া, ক্ষমা, যদি বেশিরভাগ মানুষ এগুলো আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা মানুষের মতো মানুষের। স্বামীজি বলছেন, যদি বিশ্বের 10-15 জন মানুষ বলে যে আমরা ভগবান ছাড়া কিছু চাই না, তাহলে জগৎটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। এইরকম স্বামী বিবেকানন্দর বই যারা পড়বে, after studying the book of Swami Vivekananda, সেই মানুষ যদি কম্পেয়ার করে with other books all over the world, those who have written from the very beginning of the civilization of mankind, then you find that Swami Vivekananda's boi, no doubt best. I personally think after Gita, Bhagavan Krishna, Gita, universal message, Bhagavad Gita, the best book all over the world. And after that, I personally think that Swami Vivekananda book. Swami Vivekananda explains about religion, Swami Vivekananda explains about Paramattha, about God, about the different path, Gyan, Bhakti, Vairagya, about human nature, the real nature of God, the real nature of human being. How wonderful this! If you study the Gyanojog, then you will find that the real nature of human being. So I must request to all of you that you must study the book of Gyanojog in English or in any other's language, what may be suitable to you. তো স্বামী বিবেকানন্দর বই পড়লে আমরা ধীরে 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 পাল্টে যাব। I personally I am studying from very beginning of my life. That is I am talking to you. স্বামী বিবেকানন্দের বই যদি আমরা পড়ি, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে পাল্টে যাব এবং আমাদের নিজস্ব যে আইডিয়া, চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান ধারণাগুলো সনাতন ধর্ম, আদি সনাতন ধর্ম, উপনিষদিক ধর্ম, গীতা ধর্ম অনুসারে হয়ে যাবে এবং আমরা বুঝতে পারবো যে ধর্মের নানা পথ মত থাকলেও কিন্তু ভগবান সেই একই ভগবান, এক ঈশ্বর, তাকে আমরা নানা নামে ডাকছি। তিনি আমাদের কাছে নানা নামে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। সেইটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে এই ভাবনা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। স্বামীজি বলছেন, if you are really my children, you will fear nothing, stop at nothing, you will be like lions. We must rouse India and the whole world. My children must be ready to jump into fire if we need to accomplish their work. Swamiji, get money. Truth does not pay homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die. সত্য কখনো সমাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সমাজ সত্যকে স্বীকার না করে সেই সমাজকে ত্যাগ করতে হবে। সমাজ সত্যের কাছে মাথা নত করবে, সত্য কখনো সমাজের কাছে মাথা নত করবে না। কি সেই সত্য? যে আমার মধ্যে সে অনন্ত আত্মা আছে। আমি সিপিএম নই, আমি কংগ্রেস নই, আমি বিজেপি নই, আমরা সবাই সমান। কোন সেন্সে? না, আমাদের সকলের ভেতরে অনন্ত পরমাত্মা আছে। সাম্যবাদ কোন সেন্স? দ্যাট ইজ দ্য বেদান্তিক স্ট্যান্ডপয়েন্ট। উই মাস্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বেদান্তিক স্ট্যান্ডপয়েন্ট অফ সাম্যইজম?
আমরা যদি এই জ্ঞানটা অর্জন না করতে পারি তাহলে সারা জীবনে আমরা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থেকে যাবো, মানুষকে দেখবো, দেখবো আমাদের দলের কর্মী, ওকে এই জিনিসটা দাও, ও আমাদের দলের কর্মী, ওর চাকরিটা করে দেয়, ওরা আমাদের দলের কর্মী নয়। But that is not Indian philosophy, that is not Indian religion, that is not the message of Ramakrishna, Swami Vivekananda. You must have to remember first. তাহলে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা মৌলিকত্ব সেগুলো অবশ্যই ইউনিভার্সাল ফর্মেট হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের অনেক গুরু অবতার কৃষ্ণ এগুলোকে স্বীকার করে না, এই বেদান্তিক ধর্মটাকে। তার ফলে জগতে এত অশান্তি, এত দুর্ভোগ সকলকে পোয়াতে হচ্ছে। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দর মেসেজ I feel like Swami Vivekananda. I feel my children, feel for the poor, the ignorant, the downtrodden, feel till the heart stop and the brain reels and you think you will go mad. Then pour the soul out at the feet of the Lord, and then will come for help and indomitable energy. Struggle was my motto for the rest 10 years. Struggle still say. When it was all dark, I used to say struggle. When light is breaking in, I still say struggle. Be not afraid, my children. Make your nerves strong. What we want is muscle of iron and nerves of steel. We haven't long enough. No more weeping, but stand on your feet. Feel and be man. Swami Vivekananda bolchen, feel like Christ, you will become like Christ. Feel like Buddha, you will be Buddha. Feel like Ramakrishna, you will be Ramakrishna. This was feeling only. What is necessary? Feeling. What do you mean feeling? অনুভূতি আপনার সাথে সর্বদাই রয়েছে, দেখবেন সারাক্ষণ। But we have not conscious about that feeling. That is the question. সর্বদা অনুভব আছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আমরা অনুভব করছি না। We have to realize this পরমাত্মা within our heart. আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমাত্মা অনুভব করতে হবে, এটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। ভালো অনেক সম্প্রদায়, অনেক ধর্ম, মঠ, মিশন ভালো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে ফিলসফি, যে আমরা কিটা চাইছি সেটা কিন্তু আমরা নিজেদের অন্তঃকরণের দিকে তাকাতে পারছি না। আমরা যদি দুটো সেন্টার করি, 200 সেন্টার করতে, আমরা চাই সারা জগৎ আমাদের সম্প্রদায়ের ভাবে বিস্তারিত হয়ে, কোনো সম্প্রদায় না থাকে, সবাই আমার ভাব নেয়। নট লাইক দ্যাট। উপনিষদ কিন্তু একটু বলছে না, যে যথাবং প্রপদ্যন্তে তং তথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছে, যে যেভাবে আমার পথে পূজা করে, আমার জীবনে আমাকে নানাভাবে নানা পথে পূজা করে, আমি কিন্তু তাকে তার মধ্য দিয়ে সেইভাবে থাকি। ভগবানই দিচ্ছেন সবকিছু, ভগবানই সবকিছু করছেন, কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদের চিন্তার এই দৈন্যতার জন্য। সেই জন্য if you study the complete work of Swami Vivekananda, then you will be able to understand all these things related to religion. What do you mean by religion? Religion is the manifestation of the divinity already in man. মানুষের ভেতরে যেটা রয়েছে ম্যানিফেস্ট করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। আনন্দ কথা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটা। আনন্দ কথা বলার উদ্দেশ্য সবচেয়ে আমি বেশি পছন্দ করি, আমাকে যদি প্রশ্ন করে মনে হয় আনন্দ কথা সবচেয়ে আপনি বেশি কি করতে পছন্দ করেন, না গীতার কথা এবং কমপ্লিট ওয়ার্কস বিবেকানন্দের কথা। I personally think that two books are very nice, not only for person, not only my personal, but also you also. Those who study, that person will respect this book as to get book all over the world. But those who have not studied, that person will not able to understand what I am talking to you now. Special student, তাদের অবশ্যই বিবেকানন্দের বই পড়তে হবে। I must require to all of students, those who study, whether in school or college or university or any technological institution, you must have to study these two books. One, if you study English, The Life of Swami Vivekananda in 2 volumes, and another, The Complete Work of Swami Vivekananda. These two books, এই দুটো বই হাতে তুলে নিন, ইংরেজি শিখতে গেলে তুলে নিন,
জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তুলে নিন, মনকে শিক্ষিত করতে গেলে তুলে নিন, ভগবানকে উপলব্ধি করতে গেলে তুলে নিন, সেবা করতে গেলে তুলে নিন, ভারতবর্ষকে বুঝতে গেলে তুলে নিন, মানুষের আত্মাকে বুঝতে গেলে তুলে নিন, মানবতাকে বুঝতে গেলে তুলে নিন, নিজের জীবনে পূর্ণতা আনতে গেলে তুলে নিন। দ্য কমপ্লিট ওয়ার্ক অফ স্বামী বিবেকানন্দ। I have studied this book 30 times in my life. It is very difficult to think like that, but it is really true in my pure heart. যখন আমি হিমালয়ে গেছিলাম তখন গীতা অ্যান্ড কমপ্লিট ওয়ার্কস আমার ব্যাগের ভেতরে ছিল, এই 10-12 ঘন্টা আমার ব্যাগের ভেতরে ছিল তখন, আর সবসময় আমি এটা করতাম। আজকে আমি যা হয়েছি এর পিছনে গীতা, চণ্ডী, মা ভবতারিণীর কৃপা, রামকৃষ্ণের কৃপা, সারদার কৃপা এবং বিবেকানন্দের বই। বিবেকানন্দ, আমরা জানি বিবেকানন্দকে পড়লে আপনার সব ব্যাপারে অনুপ্রেরণা আসবে। আপনি ধর্ম প্রচার করতে পারবেন, ধার্মিক করতে পারবেন, গীতা বলতে পারবেন, চণ্ডী বলতে পারবেন, গান গাইতে পারবেন। ঠাকুর স্বামীজিকে কি বলেছিলেন? যে এর মধ্যে লিখতে, পড়তে, গাইতে অনেক শক্তি রয়েছে। নরেনের ভেতর সব শক্তি, 18 শক্তি জল জল করছে কেশব সেনের সামনে। কেশব সেন এর সামনে কম্পেয়ার করে বলছে, স্বামীজি তখন অল্প বয়স শাস্ত্র বলছে কোথায় জগৎ বিখ্যাত কেশব, আর ঠাকুর আমাকে কি বলছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে ঠিক তাই, আজকে কোথায় আমাদের সকলকে নমস্য কেশবচন্দ্র আমাদের মহামনীষীরা, কিন্তু বিবেকানন্দকে দেখুন গোটা পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছেন সব জায়গায়। কারণ সেই বুঝতে পারবে those who have studied the complete work of Swami Vivekananda every day in their life regularly. You must have to study this book 1 or 2 pages in Bengali or English or anything else. Swami বলেছেন ঈশ্বর is potentially revealed. The goal is to manifest within by controlling the nature, internal, external, by worship, study, and selfish works and all of this. প্রত্যেকটা জীবাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ আমাদের মধ্যে রয়েছে, আমাদেরকে সেটা ম্যানিফেস্ট করতে হবে প্রত্যেকটা দিন আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে। আমি যদি পড়াই, সেখানেও আমি যাদের পড়াচ্ছি দেখতে হবে যাদের ছাত্র ছাত্রীদের অন্তরে সে পরমাত্মায় বসে আছে, এই বোধটা যদি আমি কানেক্ট করে পড়াতে পারি তাহলে আমার পড়ানো ভালো হবে, এবং তখনই আমি আমার ম্যানিফেস্ট করতে পারছি, আমার ভেতরে এই চিন্তাধারাকে অন্তরাত্মাকে ম্যানিফেস্ট করতে পারছি। কিন্তু যদি এই আইডিয়ার সাথে আমি পরিচয় না থাকে তাহলে আমি আমার মধ্যে সামান্য কাজকর্ম হবে, এবং যেসব কাজকর্ম ঘুষ নিয়ে চুরি করে এগুলো চলছে সেগুলো আমি বড় ভাববো। ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরি হবে যে মন্দির করলে, মঠ করলে, পুজো করলে আমি ধর্ম করছি। ধর্ম অবজেক্টিভ, বস্তুগত দিয়ে সাবজেক্টিভ। We must have to think our mind only. What do you mean mind? আমি গীতা ক্লাসে বলেছি আনন্দ কথায়, সংকল্প বিকল্প মন, সংকল্প বিকল্প করছে কোথা থেকে না? চিত্ত। চিত্তকে স্টোর হাউস, জন্ম জন্মান্তরে ইহ জন্মে এক নয় জন্মে সব স্টোর চিন্তা রয়েছে, সেই চিন্তা থেকে সংকল্প বিকল্প করছে। বুদ্ধি কি করছে? বিচার করছে। সবটাই নেচার, বাট we are thinking that we are doing all these things in my life. That is called অহংকার। যদি স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ি, যদি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ধ্যান করি, তাহলে আমরা যেখানে যে অবস্থায় আছি না কেন সেই মুহূর্ত থেকে তখন থেকে আমরা নিজেকে গড়ে তুলতে পারবো। I personally think if you do not study the books of Swami Vivekananda, then you will never learn anything in your life. যদি বিবেকানন্দের বই না পড়েন, আমার মনে হয় না ধর্মজগতে আপনি বিশেষ কিছু জানবেন। কথাটা হয়তো বড় শক্ত, কিন্তু যতক্ষণ না আপনি বিবেকানন্দের বই পড়বেন এটাকে ধারণ করতে পারবেন না। সেই জন্য ভারতের সব গেটম্যান, সব মহাত্মা গান্ধী বেলুড় মঠে এসেছিলেন, জওহরলাল নেহরুজি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলে গেছেন যদি আজ বিবেকানন্দ বেঁচে থাকতো তাহলে আমি বিবেকানন্দকে গুরুরূপে মানতাম, এবং তিনি সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, if you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive, never negative. কাকে বলছেন? ফ্রান্সের নোবেল বিজ্ঞানী রোমান রোলান। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনিও বিবেকানন্দ বই পড়ে সাধু হতে গিয়েছিলেন রাজকোটে।
তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন পরম পূজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজি মহারাজ। তিনি তাকে বলেছিলেন যে তোমার কর্ম অন্য, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব আদর্শ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী আজকে কোথায় উঠেছেন। ছিলেন একজন চাওয়ালা। ওই যে স্বামী বিবেকানন্দ বই পড়েছে এমনই ধর্ম, এমনই ধর্ম। আমি যখন 11-এ পড়ি তখন আমি ভাবতাম আমি মানুষ করতে পারবো, আমি এ করতে পারবো, আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারবো, আমি বই লিখতে পারবো, আমি এরকম করতে পারবো, আমি গান গাইতে পারবো। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বই সব সময় থেকে আর একাতে গীতা একটা চণ্ডী থেকে সব কিছুই পড়ে যাচ্ছে মায়ের কৃপায়। ওই স্বামী বিবেকানন্দকে ধরে আছি, ওই চণ্ডীকে ধরে আছি, মা ভবতারিণীকে ধরে আছি, রামকৃষ্ণকে ধরে আছি। এটা আমার মতো একটা সামান্য মানুষের এই সাক্ষী দিচ্ছে যে একটা সামান্য মানুষ, এখনো সামান্য, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে পড়ে সব লিখছে। 50টা বই লেখা হয়ে গেছে। যখন আমার 35-36 বছর বয়স তখন থেকে আমি গীতা ভাষ্য লিখতে শুরু করেছি, এবং 40 বছর বয়সের মধ্যে প্রায় গীতা ভাষ্য 1000 পাতা লিখে ফেলেছি, চণ্ডী বই লিখে ফেলেছি। 50 books I have written by the grace of মা ভবতারিণী, রামকৃষ্ণ, সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ। I personally think like that. I have not written, I have not written any book. By the grace only, by the grace only, ঠাকুর মা স্বামীজি করিয়েছেন এই কাজ। I personally feel always like that. সেই জন্য যে মানুষ বিবেকানন্দ বই পড়বে, যে মানুষ গীতা পড়বে, যে মানুষ চণ্ডী পড়বে, যে মানুষ কথামৃত পড়বে, যে মানুষ মা মা বলে ডাকবে ভবতারিণীকে, মা সারদাকে, আমি মনে করি সেই মানুষ সেদিন থেকে, সেই মুহূর্ত থেকে প্রকৃত অর্থে এগিয়ে যাবে। এই যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ফাউন্ডেড বাই স্বামী নিত্যানন্দজি মহারাজ, 37টা এখানে সেন্টার আছে, 4-5টা কলেজ, স্কুল, বিদ্যালয়, প্রায় 20,000 ছাত্র করে। 37টা কি বললাম, 37টা ব্রাঞ্চ আছে আর কি অল ইন্ডিয়া, 6টা স্টেটে, লন্ডনের কাছে একটা আছে। একা মানুষ করেছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন আজকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কার আইডিয়া? না, বিবেকানন্দের আইডিয়া, বিবেকানন্দের ভাবনা। সেই জন্য বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ, নমঃ জ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরায়ে সচ্চির সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে বিশ্ব আচার্য জগত বন্দম। বিশ্ব আচার্য তিনি, বিবেকানন্দ রূপ, নট অনলি আচার্য অফ বেঙ্গল, নট অনলি আচার্য অফ ইন্ডিয়া, বাট বিশ্ব আচার্য। বীরেশ্বরাৎ সমুৎপন্নম সপ্ত শ্রীমণ্ডলাগতম। একদিন রামকৃষ্ণদেব সমাধিতে দেখছেন মন চলে গেছে, সমস্ত দেব দেবী তরঙ্গ চলে গেছে। সেখানে দেখছে 7 জন ভারতীয় ঋষি ধ্যান করছেন, যারা জ্ঞানে প্রেমে পূর্ণে দেবতাদের অনেক উচ্চে। সেই ঋষিদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষি, তাকে তিনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন ঋষি কি করলেন, যে আস্তে আস্তে তার গলায় গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, ভাবে হচ্ছে। তারপর সেই ঋষি নেমে এলেন, যিনি গলায় জড়িয়ে ধরে, যার গলা, তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, আর যিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি নেমে এসে এই সিমলায় জন্মেছেন। যখন প্রথম দিন রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, ঘরটা যখন নরেন্দ্র গেল, তখন দেখেই চিনতে পেরেছে এই সেই ঋষি, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি এখানে জন্ম নিয়েছে। ঠাকুর দেখেই বুঝতে পেরে গেছেন। তারপর ঠাকুর বলে, এতদিন বাদে এলে, বিষয় লোকেদের সাথে কথা বলে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, এসে এসে তুমি নরম খাও খাও নিয়ে সেই গঙ্গার ধারে পাশের বারান্দা নিয়ে গিয়ে যেই স্পর্শ করেছে, ঠাকুরকে তুমি আমার কী করলে গো, আমার যে বাবা আছে, মা আছে, তখন ঠাকুর বলে থাক পরে হবে। তাহলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু আমি কোনো মহাপুরুষদের সাথে কম্পেয়ার করছি না, কিন্তু রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ ফিলসফির মধ্যে সত্য, পবিত্র, প্রেম এত স্বচ্ছ আমার মনে হয় না একমাত্র গীতা ছাড়া। এরকম বলে গেছে। সেই জন্য শ্রী রামকৃষ্ণ বলে গেছেন যে গীতা সকলের কাছে একটা থাকবে, সংসারী হোক, গৃহী হোক। ঠাকুর এটা বলে গেছেন, সন্ন্যাসী হোক। গীতা থাকা মানে কি না, গীতাটা পকেটে নিয়ে ঘোরা নয়, গীতা অনুশীলন করা, গীতাকে চিন্তা করা,
গীতাকে ভাবনা করা, গীতার মধ্যে থাকা, গীতার মধ্যে অনুধ্যান করা, যদি আমরা সেটা থাকতে পারি তাহলে যে কথাগুলো আমরা বললাম তাহলে সেটা আমরা অনুধাবন করতে পারবো। তাহলে গীতার বিবেকানন্দ, টু বুকস, গীতা অ্যান্ড বিবেকানন্দ। সেটা স্বামীজি বলছেন, মাই আইডিয়াল ইনডিড ক্যান বি পুট ইনটু এ ফিউ ওয়ার্ডস, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every moment of life. Life is ever expanding. Life is ever expanding. আমাদের জীবন প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রসারণ হবে এবং প্রসারিত আমাদেরকে করতেই হবে। এই প্রসারণ করার ক্ষেত্রে হয়তো বাধা আসবে, বিপদ আসবে, বিপত্তি আসবে, কিন্তু আমাদেরকে সর্বদাই এই ভাবনার মধ্যে থাকতে হবে। যদি আমরা থাকতে পারি, আমাদের সঙ্গী হলো গীতা, আমাদের সঙ্গী হচ্ছে চণ্ডী। চণ্ডী কেন আমরা দেখি যে মা ভবতারিণীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছিল এবং ঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্র যখন দরিদ্র, বাড়িতে অন্যের অভাব, ঠাকুরের কাছে গেছে, বলে তুই তো মাকে মানিস না, সেই জন্যই তোর এত কষ্ট। যা আজ মাকে মানিস না বলে তোর এত কষ্ট, তুই যা এখনই কালী ঘরে যা, মায়ের কাছে চেয়ে নে, মায়ের কৃপা হলে কোনো অভাব হবে না। বুঝতে পারছেন? নরেন্দ্র গেল মা ভবতারিণীর কাছে, গিয়ে দেখে বাহ, এই রূপ জীবন্ত চিন্ময়ী, মা জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও, ভক্তি দাও মা। ফিরে এলো, ঠাকুর আবার পাঠালো, আবার যা, আবার জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও, ভক্তি দাও মা, আবার পাঠালো। ঠিক এই বোধটা থেকে একটি মন্ত্র আমি লিখেছিলাম, কালী কালী মহাকালী, কালীকে পাপ হারিনে, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম দাও মা ভবতারিণী। শ্রদ্ধা দাও মা, ভক্তি দাও মা, প্রেম দাও। তাহলে মায়ের কৃপা যদি আমাদের হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কৃপা পেয়ে চুপচাপ এরকম হয়ে রয়েছেন, মা সারদাদেবী মায়ের কৃপা পেয়েছেন, স্বামীজি মায়ের কৃপা পেয়েছেন। সেই জন্য চণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে যদি মায়ের কৃপা আমরা পাই, তাহলে আপনি যেখানে যে বিদ্যা অনুশীলন করছেন 100% সত্য, আপনার প্রত্যেকটা দিন উন্নতি হবে। আপনি টিচার হলে ভালো টিচার হবেন, উকিল হলে ভালো উকিল হবেন, ডাক্তার হলে ভালো উকিল হবেন, সাধু হলে ভালো সাধু হবেন, সঙ্গীতজ্ঞ হলে ভালো সঙ্গীতজ্ঞ হবেন, তারপরে রাজনীতি হলে ভালো রাজনীতি নেতা হবেন। সব কিছু আপনি হতে পারবেন if you study the complete works of Swami Vivekananda and also study the Gita, the Chandi. তো আজকে আমরা আনন্দ কথায় আলোচনা করলাম, প্রায় 2 ঘন্টার মতো হয়ে গেছে। আনন্দ কথা আজকে আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করলাম, যা আমাদের জীবনের চলার পথে আলোক বর্তিত হয়ে থাকবে। এই বই এবং চিন্তা এবং এই চিন্তা এবং এই ভাবটা নিয়ে আপনাদের সাথে থাকবেন আপনাদের মহারাজ আনন্দ কথা। ভালো থাকুন, নমস্কার, জয় মা।